come close to you. Let us close to you. 삶의 모든 행동들이 주님께 있음을 선포합니다. 내 모든 삶의 행동 주 안에 주님 안에 있는
할렐루야. 신실하신 하나님을 찬양합니다. We 할렐루야. praise the Lord. He is a perfect God. 아멘. 신실하신 하나님이 우리를 부르셨습니다. Almighty God calls you. 아멘. He calls you. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네. 내가 이 자리에 선 것도 주의 Everything is God's 부르심이라. 하나님의 부르심에는 결코 실수가 없네. 나를 부르신 하나님의 신실하심을 믿네. 작은 나를 부르신 뜻을 나는 알 수 없지만 오직 감사와 순종으로 주의 길을 가리라. 때론 내가 연약해져도 주님 날 도우시니 주의 놀라운 그 계획을 나는 믿으며 살리. 날 부르신 뜻 내 생각보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 증명 못하나 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 이끄시니. 다시 한번 우리 찬양을 해보실 건데요. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없습니다. He has always is a perfect plan. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없음을 고백합니다. 아멘. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네. 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심. 아멘. 하나님의 부르심에는 결코 실수가 없네. 나를 부르신 하나님의 신실하심을 믿네. 작은 나를 부르신 뜻을 나는 알 수 없지만 오직 감사와 순종으로 주의 길을 가리라. 때론 내가 연약해져도 주님 날 도우시니. 아멘. 나를 놀라운 그 계획을 나는
I am your God. 내가 너를 Don't be afraid. 보배롭고 You are precious. 존귀하게 You are beautiful. 여기노라. You're my child. 너를 사랑하는 I love you than anybody else. 그 하나님의 사랑의 고백이 우리에게 들려지길 원합니다. I want to hear what God says. He called us as His child and called me precious one, the most beautiful one. He loved me more than anybody. I want to love Him more than anything else. 아버지 하나님, 너무나도 우리를 존귀하게 불러주신 아버지 하나님, 자녀 삼아주신 아버지 하나님, 정말 주님을 누구보다도 무엇보다도 사랑할 수 있는 저희 되어줄 수 있도록 그러한 예배 되어줄 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Let's pray for worship today. 아버지 하나님, 감사합니다. 하나님 나를 자녀 삼아주시고 나를 사랑하여 주시고 나에게 힘 주신 것 하나님 감사합니다. 하나님의 그 모든 계획 안에 내가 있음을 선포합니다. 그 하나님의 그 사랑의 섭리 안에 내가 있음을 선포합니다. 아버지 하나님, 그 주님의 사랑을 놓지 않게 하여 주시옵시고 그 주님의 사랑 가운데 저희들 자유하게 살아갈 수 있는 저희들 되어줄 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 목사님을 통하여서 하나님 정말 하나님의 부르심, 하나님 그 하나님의 선택에 대하여서 아버지의 말씀 듣습니다. 아버지 하나님, 그 말씀 저희들 마음 열어서 듣게 하시고 하나님 저희들 눈을 열어 하나님을 바라볼 수 있는 저희들 되게 하시고 목사님의 말씀이 하나님 저희들에게 들려질 수 있도록 하나님의 말씀으로 들려질 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Let us open our hearts. We want to listen to you. When the pastor was preaching us, please let us listen to as your word, because this is a worship time and that you want to meet us, and that we want to meet you. Through this worship time, we want to see you. We want to see you. We are in the darkness. We had the darkness before. We were weak. We don't have any strength. But because of you loved us, because you hold our hands, because you gave your Holy Spirit, we can worship you. Please let us worship you. Let us worship you. Let us love you more than anybody. Let us worship you. Let us focus on you through this worship. Please, Holy Spirit, tell us. Please, Holy Spirit, please tell us. So we want to listen. We want to listen. Let us open our eyes. Let us open our ears. Please forgive us if we are filled with something else, not you. Please cover with your Holy Spirit. So we want to focus on you. 아버지 하나님, 우리의 마음 가운데 정말 주님 아닌 것이 있었던 것 주님 용서하여 주시옵시고, 아버지 이 가운데 예배 가운데 정말 우리의 마음이 주님으로 인하여서 충만케 하여 주시옵소서. 그 예수의 이름이 우리 가운데 충만케 하시고 예수의 능력이 우리 가운데 충만케 하여 주시옵소서. Please through this worship service let us fill with your love. Please fill with your holiness. Please cover us with your holiness, with your Holy Spirit. We want to listen to you. We want to listen to you. We want to see you. Let us find you, because you are the one who loved us most. And you are the one, you protect us. And please help us when we worship here. We want to worship you with your holiness, cover with the holiness. And thank you for your blood of Jesus. Thank you for Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us think about the cross. The cross. 주여 아버지, 예배 가운데 주님의 십자가가 우리 가운데 세워지게 하여 주시옵소서. Please, please, we want to take your cross on our hearts. Please let us hold your cross with us and through our lives. So nothing else, only the Jesus, we can go to the heaven and let us find you. We worship you, we praise you. We pray in the name of Jesus. Amen. 우리 사도신경으로 신앙 고백하시겠습니다.
전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사해 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 오늘 함께 나누실 본문 말씀은요, 로마서 11장 17절에서 29절까지의 말씀입니다. 로마서 11장 17절에서 29절까지의 말씀. 로마서 11장 17절에서 29절까지의 말씀, 좀 긴데요. 제가 한 절, 여러분들이 한 절 이렇게 봉독하시겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 또 한 가지 얼마가 꺾여졌는데 돌감람나무인 네가 그들 중에 접붙임이 되어 참 감람나무 뿌리의 진액을 함께 받는 자 되었은즉 그러면 내 말이 가지들이 꺾이운 것은 나로 접붙임을 받게 하려 함이라 하리니 하나님이 원 가지들도 아끼지 아니하셨은즉 너도 아끼지 아니하시리라. 그러므로 하나님의 인자와 어미를 보라. 넘어지는 자들에게는 어미가 있으니 너희가 만일 하나님의 인자에 거하면 그 인자가 너희에게 있으리라. 그렇지 않으면 너도 찍히는 바 되리라. 저희도 믿지 아니하는데 거하지 아니하면 접붙임을 얻으리니 이는 저희를 접붙이실 능력이 하나님께 있음이라. 내가 원 돌 감람나무에서 찍힘을 받고 본성을 거스려 좋은 감람나무에 접붙임을 얻었은즉 원 가지인 이 사람들이야 얼마나 더 자기 감람나무에 접붙이심을 얻으랴. 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 함을 면키 위하여 이 비밀을 너희가 모르기를 내가 원치 아니하노니 이 비밀은 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 덜어는 완악하게 된 것이라. 그리하여 온 이스라엘이 구원을 얻으리라. 기록된 바 구원자가 시온에서 오사 야곱에게서 경건치 않은 것을 돌이키시겠고 내가 저희 죄를 없이 할 때 저희에게 이루어질 내 언약이 이것이람과 같으니라. 복음으로 하면 저희가 너희를 인하여 원수된 자요 택하심으로 하면 조상들을 인하여 사랑을 입은 자라. 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없느니라. 오늘 우리 찬양도 했죠. 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없습니다. 지금 이 시간 우리 한 사람 한 사람을 하나님이 태초부터 예정하셨고 불러주셨다는 거예요. 결코 후회하심이 없는. 오늘 이 본문 말씀의 제목은요, 선택과 접붙임이에요. 선택과 접붙임. 오늘 이 본문 로마서의 저자는 바울인데요. 이 바울은 유대인과 이 이방인의 관계를 참 감람나무, 돌 감람나무에 비유를 했어요. 근데 참 감람나무라는 나무는 없어요. 그냥 감람나무예요. 그리고 이 돌 감람나무는 야생 올리브를 말해요. 올리브. 여러분 잘 아시죠? 올리브, 유대 이스라엘 땅에 많은 올리브 나무. 참 감람나무에 얼마의 가지가 꺾여졌고 거기에 이 돌감나무, 야생 돌감나무가 접붙임을 받았대요. 그래서 참 감람나무의 뿌리의 진액을 함께 받게 되었다는 말씀이에요. 이 참 감람나무는 유대인을 말하고 돌감람나무는 이방인을 뜻합니다. 근데 왜 하나님은 유대인은 참 감람나무 그리고 우리 이방인들은
돌감람나무라고 그렇게 이렇게 비유를 하셨을까요? 하나님의 선택을 우리는 다 이해할 수가 없어요. 여러분들 잘 알다시피 우리가 늘 들었듯이 하나님은 토기장이, 우리는 진흙이잖아요. 토기장의 마음이에요. 이 진흙으로 어떤 그릇을 만들지는 토기장의 마음이에요. 이것을 하나님의 주권이라고 말합니다. 이 세상은 똑똑하고 능력 있고 부유하고 그런 힘 있는 자들에 의해서 움직이는 것처럼 보입니다. 그런데 성경은요, 하나님의 관심은 그런 뛰어난 자들이 아니고 별 볼 일 없이 둔하고 못난 사람들을 향해 계세요. 이 이스라엘이 그랬어요. 참 감람나무로 비유하신 이 이스라엘이 그런 사람들이었어요. 이 광대한 우주 속에서 지극히 이 지구가 이 우주에 비하면 아주 먼지 한 톨이래요. 지구가 그런 먼지 같은 지구에, 그리고 그 지구에서도 아주 조그만 가나안의 아주 작은 조그마한 땅, 그 땅에서도 아주 적은 민족 이스라엘을 택하셨고 그 가운데 유대 족속, 그 가운데 이스라엘 가운데 유대 족속에서도 또 베들레헴, 정말 무시당하던 베들레헴 땅, 그리고 그 베들레헴에서도 구유를 선택하셨어요. 이스라엘이 결코 특별해서가 아닙니다. 그들은 오히려 로마 백부장보다도 믿음이 적은 자들이었어요. 신약에 보면 로마 백부장의 종이 병이 걸려요. 그래서 이 로마 백부장이 하인들을 보내서 예수님을 모셔오라고 이 종의 병을 낫게 해달라고 사람들을 보냈어요. 그래서 이 사람들과 함께 예수님이 가는데 이 백부장이 그러는 거예요. 우리 집에 오시는 걸 감당치 못하겠다고. 백부장인 나도 누군가의 수하에 있고 또 내 밑에도 종들이 있는데 이 종들한테 가라 하면 가고 오라 하면 오는데 내가 감히 예수님을 오라고 할 수가 없다는 거예요. 말씀만 하여 주옵소서. 그러면 내 종이 나을 것입니다. 이렇게 믿음의 고백을 했는데 그때 예수님이 이스라엘에도, 이 로마 백부장인데 이스라엘 땅에도 이만한 믿음을 보지 못했다 그래요. 그만큼 이스라엘 백성들은 믿음적으로도 뛰어나지 못했어요. 그리고 또 여러분 잘 알다시피 에디오피아 왕, 이 에디오피아 여왕이 솔로몬 시대 때 그 솔로몬의 지혜의 소문을 듣고 그 지혜가 너무 듣고 싶어서 그 먼 땅에서 금은보화를 가지고 그 지혜의 말씀을 들으러 찾아왔던 에디오피아 여왕이 있어요. 그 사람들보다도 말씀 사모함이 이스라엘 사람들은 부족해요. 그리고 니누에 아수르 사람들, 그 이스라엘의 원수인 아수르 사람들도 요나가 복음을 전했을 때 저들이 정말 짐승, 어린아이부터 모든 남녀노소가 금식하면서 하나님 앞에 회개했거든요. 그 회개한 것보다도 이스라엘 백성들은 못하다는 거예요. 그만큼 부족한, 그런 이스라엘 백성들은 그만큼 부족한 사람들이었어요. 동일하게 우리도 그러니까 그렇게 부족한 사람들을 참 감람나무로 선택하셨든 우리를 돌감람나무로 선택하셨든 어쨌거나 우리는 돌감나무지만 참감나무에 붙여졌다는 거잖아요. 그 사람들이 누리는, 이스라엘 백성들이 누리는 그 진액을 우리도 함께 누릴 수 있게 참감람나무에 붙여졌다는 거예요. 그 이스라엘을 선택하신 하나님의 이 원리는 구유에서부터 십자가까지 동일한 원리로 작용을 해요. 그게 어떻게 보냐면 똑똑하고 이스라엘을 다스리던 고위 관리급 바리새인들, 서기관들, 정말 보잘것없는 그런 그 서기관들보다도 보잘것없는 천대받는 어부, 창녀, 그리고 세리들을 하나님 먼저 구원해 주시잖아요. 그래서 우리는 결코 이스라엘을 먼저 선택하신 하나님을 불평할 수가 없습니다. 전적인 하나님의 은혜임을 고백할 수밖에 없어요. 우리도 동일하기 때문에, 그렇게 보잘것없기 때문에, 지혜도 부족하고 회개도 잘 안 하고
그렇게 내세울 것 없는 그런 우리들의 모습이기 때문에 부족하니까 누군가의 도움이 필요해요. 완벽하면 누군가의 도움이 필요 없지만 부족하니까 필요해요. 누군가의 도움이. 우리가 참 감람나무, 참 이스라엘의 접붙임을 받은 것은 하나님이 이스라엘과 맺었던 수많은 언약들이 있어요. 그 언약들을 함께 누리는 자 되었다는 말씀이에요. 하나님이 아담과 맺으신 창조 언약이 있어요. 아담과 하와가 범죄해서 죽을 수밖에 없었지만 그들에게 생명을 주시려고 여자의 후손을 통해서 그리고 구원을 베푸시겠다는 그 은혜의 언약이 있었고요. 그리고 홍수로 부패해진 세상을 하나님이 멸하시면서 그 노아와 후손을 남겨두시고 다시는 물로 심판하지 않으시겠다는 무지개 언약. 그리고 아브라함을 복의 근원을 삼으시고 그 후손들을 통해서 하나님이 하나님 나라를 건설하시겠다는 아브라함 언약도 있었고 그 아브라함의 언약을 이루시기 위해서 야곱의 자손들 애굽으로 내려갔던 야곱의 자손들을 창대케 해서 이 이스라엘 민족으로 크게 창대케 해서 민족을 만드시고 저들을 구원해서 약속의 땅 가나안 땅을 예비하시고 가는 여정 속에서 그 땅에 들어가서 살 율법과 그 땅의 규범을 주시면서 하나님이 전심으로 그런 사랑하도록 주신 모세의 언약도 있고 근데도 이 약속의 땅에서 이스라엘 백성들이 완벽하게 그 율법을 지키며 살아가지 못했어요. 그래서 하나님이 그 본연의 인물을 찾을 수 있도록 다윗이란 사람을 왕으로 선택해서 하나님의 대리자로 삼으시고 하나님 나라를 건설하게 하셨던 다윗과 맺었던 언약이 있고 이스라엘 안에 결코 온전할 수 없었던 하나님 나라를 이스라엘과 유다 백성들의 심령에 새겨주었던 새 언약이 있어요. 그리고 예수 그리스도를 통해서 완성될 영적인 하나님 나라 그 소망을 주신 약속들이 이 모든 것이 아브라함의 후손된 아브라함의 후손이었던 이스라엘에게 주신 언약들인데 우리 이방인도 접붙여서 참 이스라엘을 만드셔서 그 언약들을 함께 누리게 해주셨다는 거예요. 동일한 뿌리에서 나오는 진액을 받아서 동일한 특권을 누리게 된 거예요. 지혜롭고 부유한 사람들은 누군가의 도움을 필요로 없다 그랬잖아요. 자신들의 힘으로 얼마든지 살아갈 수 있어요. 그런데 이 기드온의 300용사처럼 하나님이 아주 그 이스라엘 백성들이 많이 전쟁에 참전하겠다고 나왔지만 다 돌아가게 하고 300명만 남기셨어요. 그 300명이 싸워야 할 대상은 13만 5천. 이 미디안의 군사가 수많은 새카맣게 저들의 진영 13만 5천이라는 군대가 대기하고 있었어요. 그때 하나님은 300명 갖고 저들을 이기게 해요. 그 영광은 더욱더 빛납니다. 비슷한 수로 싸웠다면 이스라엘 백성들은 아마 자기들의 힘으로 싸웠다고 생각할 거예요. 그러나 300명이라는 건 지극히 적은 수예요. 그 수가 싸워서 이긴 거는 자신들도 알 거예요. 이건 우리가 한 거 아니다라는 거. 하나님이 하셨다라는 거. 그렇게 적은 지극히 저와 여러분 우리를 바라볼 때 정말 부족하잖아요. 내가 부족한데 하나님이 나를 그 참 이스라엘의 자녀 삼아 주셨다는 거는 그 은혜는 우리가 알아요. 얼마나 큰 은혜인지. 그 300용사로 13만 5천을 이긴 그것은 하나님의 영광이에요. 하나님의 영광의 빛이에요. 우리 때문이 아니고 하나님께서 주신 영광의 빛. 오늘 그렇게 바울은 택함받은 유대인은 버림을 받았고 그리고 이방인은 우리가 택함을 받았다고 말해요. 18절 말씀에 보면 바울은 이스라엘이 꺾여온 자리에 이방인은 우리가 대신 접붙여졌다고 해서 그들보다 우리가 더 나은 자라고 생각해서 그런 영적인 우월감, 자만심 갖지 말라는 거예요. 구원을 다시 한번 상기시켜줘요. 왜냐하면 이방인은 우리가 가지에 접붙여졌다고 해서 우리가 뿌리가 될 수 없거든요.
어차피 우리는 뿌리의 진액을 받아먹는 가지예요. 저도 전에 이 성경을 읽으면서 이스라엘 사람들을 보면 애굽에서 그 큰 기적과 이사를 행해서 구원해 주셨잖아요. 그 이적을 보면서 구원해 주셨는데 광야에서 막 불평하는 그런 이스라엘 백성들을 보면 도대체 왜 저럴까? 그리고 광야에서도 홍해를 갈랐고 만나, 메추라기 수많은 기적들을 보여주셨는데 또 불평하고 우상을 만들어 섬기고 그러는 걸 보면서 이스라엘 백성들 왜 이럴까? 이런 생각을 했었고요. 사사기를 보면 여러분들 아시잖아요. 사사기를 보면 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄해요. 그러면 하나님이 이방에 있는 채찍을 들어서 이스라엘 백성들을 쳐요. 그러면 이스라엘 백성이 또 울부짖으면서 하나님한테 도와달라고 구해요. 그러면 하나님이 사사를 세워서 이스라엘 백성들을 또 구해내요. 그러면 또 범죄의 길로 들어가요. 그러면 또 하나님이 또 채찍으로 치시고 또 울면서 간구하면 사사를 보내서 구원해 주시고 계속 이게 반복이 돼요. 그러면서 참 이스라엘 백성들 도대체 왜 저럴까? 그런 생각을 했던 적이 있어요. 근데 때로는 우리도 믿는 자들인데도 우리도 그런 생각할 때 있잖아요. 저 사람 믿는 사람인데 도대체 왜 저렇게 행동할까? 믿는 사람인데 왜 세상 사람들하고 똑같이 행동할까? 세상 사람들하고 구분이 전혀 없네. 하나님 믿는다면서 왜 저럴까? 그렇게 판단한 적이 있어요. 근데 은혜를 받고 나서 보니까 내가 그 사람들이더라고요. 내가 그 이스라엘이었고 내가 그렇게 끊임없이 배반하는 이스라엘이었고 그렇게 믿는 사람이면서 그렇게 세상 사람과 구분 없이 행동하는 그 모습이 또 내 모습이었더라고요. 그거를 은혜를 받고 나니까 깨닫게 된 거예요. 오늘 바울이 우리가 이방인이어서 참감나무에 붙여져서 참 이스라엘로 그 언약을 받는 선택된 백성이 됐지만 자만하지 말라는 거예요. 우리는 접붙임을 받아서 우리는 어차피 뿌리의 진액을 받는 뿌리된 참 이스라엘의 조상 그 뿌리된 그 진액을 받는 사람들이라는 거예요. 20절에 보면 저희는 믿지 아니함으로 꺾이고 너는 믿음으로 섰느니라 이 말씀한 같이 유대인들은 불신 때문에 꺾여졌고요. 우리는 믿음으로 접붙임을 받았다는 거예요. 그러니까 결국 접붙임은 믿음이에요. 21절에 보면 원가지도 아끼지 않으신 하나님께서 하물며 접붙여진 우리도 아끼지 아니하실 수 있다는 거예요. 제가 이 참감나무에 접붙여진 돌감람나무 이 얘기를 하는데 원래는요 접붙이려면 참감람나무에 돌감람나무가 접붙여지잖아요. 그럼 이 돌감나무의 가지에서 돌감나무의 열매가 자라요. 원래 이게 접붙임의 원리예요. 하나님이 참감람나무의 열매를 원하신다면 참감람나무를 돌감람나무에 접붙여야 참감람나무 열매를 맺는 거예요. 말하자면 뭐냐면 뿌리에 접붙여졌다고 해서 그 돌감나무가 뿌리에 열매를 맺는 게 아니고 그 가지에 열매를 맺는 거예요. 그러니까 이 바울이 접붙임의 원리하고는 좀 모순이 돼요. 하나님이 참감람나무의 열매를 우리한테 바라셨다면 우리 돌감람나무에다가 참감람나무를 붙여줘야 되는데 거꾸로 참감람나무에다 우리 돌감람나무를 붙였거든요. 그러면 돌감람나무 열매 맺는 게 상식이에요. 오늘 이 바울은 그 열매를 말하는 게 아니에요. 열매가 뭐가 맺는 그걸 말하는 게 아니고 붙여졌을 때 돌감람나무가 붙여졌을 때 뿌리의 진액을 받는 걸 얘기하고 있는 거예요. 이 예수 그리스도에 우리가 믿음으로 참감나무에 붙여졌을 때 접붙여졌을 때 예수 그리스도의 진액을 받는 자 됐다는 걸 말씀하고 계신 거예요. 그거를 어떻게 표현하냐면
마치 양자됨의 원리, 양자됨의 원리처럼 하나님의 자녀가 아닌데 양자로 우리를 받아주셔서 하나님의 가족 삼아주신 것. 이 양자 삼는 거를요, 휘오데시아라고 하는데 법적 후손으로 인정돼서 상속권뿐 아니라 친자와 같은 법적 지위를 부여받게 됐다는 거예요. 여러분들 마치 상상해 보세요. 삼성그룹에 내가 양자로 입양이 돼서 그 자녀 중 하나로 그 재산을 물려받는 것도 엄청난데, 그렇잖아요. 빌 게이츠 가문에 내가 양자로 가서 나도 그 자녀 중 하나로 상속을 받는다고 생각해 보세요. 그것도 엄청난데 우리는 하늘나라의 상속자라는 거예요. 로마서 8장 17절에 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요, 그리스도와 함께한 상속자니라고 말씀합니다. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 영접하는 자, 믿음으로 영접하는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨대요. 하나님의 뜻 안에 동참하는 거예요. 우리가 믿음으로 하나님의 접붙여진 거, 하나님의 뜻 안에 동참하는 거예요. 요한계시록 1장 9절에 보면 요한이 이렇게 고백해요. 나 요한은 너희 형제요, 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라. 이 요한이 그렇게 동참함을 고백했어요. 우리 인간들 편에서 볼 때는 이 접붙이는 거는 동참이지만 참 감람나무의 근원이신 예수 그리스도를 믿음으로 그의 모든 뜻에 동참하는 것으로 우리 사람의 편에서 볼 땐 그렇지만 하나님의 편에서 볼 땐요, 접붙임은 예정입니다. 예정. 접붙임 역시 하나님의 선택이에요. 우리가 부러워할 필요 없어요. 먼저 참감나무로 이스라엘을 선택하셨다고 부러워할 필요 없어요. 우리 역시 하나님이 접붙이시려고 창세 이전부터 예정해 주셨다는 거예요. 에베소서 1장 4절 보면 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 저와 여러분을 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니, 이스라엘만 참 이스라엘로 선택된 게 아니고 비록 돌감나무로 비유됐지만 이방인인 우리도 하나님이 예정은 창세 이전부터 이루어졌다는 거예요. 20절에 보면 저희는 믿지 아니함으로 꺾이우고 너는 믿음으로 섰느니라. 23절에 믿지 아니하는데 거하지 않으면 접붙임을 얻으리니 이는 저희를 접부실 능력이 하나님께 있다고 말씀합니다. 비록 이스라엘의 일부가 믿지 아니함으로 꺾여졌잖아요. 그 자리에 우리가 덧붙여진 거예요. 근데 이들도, 꺾여진 이 이스라엘 유대인들도 다시 믿음을 회복하면 붙여질 수 있다는 거예요. 22절에 보면 하나님의 어미와 인자를 말씀해요. 어미가 있고 인자가 있어요. 이 어미는요, 넘어지는 자들에게는 어미가 있으나, 여기에서 이 넘어지는의 헬라어가 페손타스라는 부정가고로 쓰였는데 완전히 넘어져서 믿음에서 타락했음을 의미해요. 그런데 이러한 자들은 주저없이 하나님의 심판이 대상이지만 이와 대조를 이루는 하나님의 인자, 그 인자는 그리스도를 통해 나타난 하나님의 은혜로우심을 말해요. 우리는 어떻게 보면 이 넘어짐을 통해서 완전히 꺾여질 수도 있는 그런 사람들이지만 우리는 하나님의 믿음으로 예수 그리스도 안에서 인자 안에 들어간 자들이에요. 이 하나님의 인자 안에 들어간 자들. 꺾이운 가지 이스라엘도 불신 때문에 잠시 꺾이었지만 그들의 회복의 길 또한 있어요. 믿음을 회복하면 저들도 가능합니다. 하나님이 잠시 동안 이방인들의 충만한 수를 채우시려고 잠시 저희를 꺾으신 거예요. 유대인들을 잠시 꺾으시고 그 자리에 이방인에 접붙여 주신 거예요. 그 충만한 수를 채우시려고.
하나님의 후회하심이 없는 완전한 계획이라는 거예요. 완전한 계획. 우리 오늘 찬양했잖아요. 하나님의 부르심은 절대 후회하심이 없습니다. 저희 어머니께 앉아 계시지만 저희 어머니께서요 식물을 참 잘 기르세요. 요즘에 이렇게 조그맣게 이렇게 씨를 심으셨는데 그 씨들에서 막 싹이 파릇파릇하게 올라왔어요. 얼마나 이쁜지 모르겠어요. 싹들이 막 나는 거 보는데 너무 이쁜 거예요. 그런데 그런 말씀을 해주셨어요. 저에게. 예전에 캘리포니아 사실 때 정원에 수많은 과일들을 막 키우셨는데 아보카도 씨가 저절로 땅에서 심겨졌어요. 땅에 이제 버렸는데 그게 씨가 땅에서 심겨져서 이렇게 자란 거예요. 나무가 자란 거예요. 근데 열매도 맺더래요. 열매가 맺어서 먹으려고 쪼개 보니까 아니 텅텅 비었더래요. 대추나무도 그렇게 자랐는데 아주 손톱만하게 자라서 더 이상 자라지 않고 딱딱해서 먹을 수가 없더래요. 그리고 어떤 다른 열매들도 그렇게 이제 씨가 심겨져서 저절로 막 이렇게 우리가 이렇게 복숭아나무 씨도 뱉으면 그 안에서 자라서 어떻게 열매가 열려서 나무가 자라서 열매가 열렸는데 열매가 맛도 없고 자라지도 못하고 그렇더라는 거예요. 오늘 바울이 말한 본문의 의도는 열매의 가난이 아니었지만 예수 그리스도께 접붙여진 우리는요, 예수 그리스도의 진액을 받는 우리들은요, 말씀으로 끊임없이 기도를 통해서 성령을 통해서 그 진액을 받는 우리들은요, 열매가 좋을 수밖에 없어요. 좋은 열매가 나올 수밖에 없어요. 좋은 나무에 접붙여진 거. 우리 성경에 비유하시잖아요. 포도나무에. 좋은 나무에 접붙여진 우리들은요, 좋은 열매가 맺을 수밖에 없어요. 이 열매라는 것은 꼭 영혼을 구원해 오는 전도만 열매가 아니에요. 열매는요, 우리의 말도 열매이고요, 우리 삶의 행동도 열매예요. 내가 하는 모든 행위들이 열매예요. 근데 그렇게 접붙여진 우리는 좋은 열매를 맺을 수밖에 없어요. 실제로 이렇게 예배 가운데 말씀으로 기도로 우리가 거룩하지 못한 그런 습성들을 발견할 때 회개하면서 하나님 앞에 엎드리고 조금 더 간구해요. 내 힘으로 안 되니까 하나님 도와달라고 간구하면서 조금씩 변화를 이뤄나가요. 그런데요, 교회 안에도 아까 제가 말씀드린 것처럼 씨앗이 심겼는데 예수 그리스도 나무에 접붙여지지 못하고 그냥 교회의 땅에 씨앗이 심겨져서 나무가 자라서 열매가 맺힌 성도들이 있어요. 그 성도들은 까보면 안이 텅텅 비었대요. 마당만 밟는 성도들이 있다는 거예요. 하나님 앞에, 교회 안에도 하나님 앞에 믿음으로 제대로 접붙여진 사람들은 조금씩 변해가요. 예배 가운데 은혜를 받고 또 회개하고 나를 뉘우치고 우리의 거룩함을 회복하려고 끊임없이 주님 붙들고 말씀 붙들고 기도하면서 조금씩 변해가요. 그런데 이런 귀한 은혜의 자리, 예배의 순간순간에 변하는 사람들은 조금씩 계속 변해가는데 그렇지 못한 사람들은 여전히 계속 마당만 밟아요. 제대로 믿음으로 접붙여지지 못한 그냥 씨앗만 뿌려져서 자란 나뭇가지의 열매들은. 오늘 우리는 믿음으로 접붙여졌습니까? 아니면 그냥 저절로 심겨진 씨앗으로 안이 텅텅 비어있는 열매입니까? 우리가 우리 모습을 한번 돌아보고 나의 모습을 돌아보고 그게 아니라면 접붙여졌다면 하나님 나를 더 거룩하게 해 계속해서 만져주세요. 계속해서 의지하며 나아가고. 그러나 내가 내 모습을 돌아볼 때 매일 똑같아. 10년을 신앙생활 했는데 내 모습에 변화가 하나도 없이 매일 똑같아요. 여전히 내 습성은 똑같아요. 전혀 변함이 없어요. 그런 사람들은 정말 자신을 돌아보고 하나님 나도 믿음으로 예수 그리스도에 접붙이기를 원합니다 라고 기도할 수 있는
그런 순간이 됐으면 좋겠어요. 그리고 접붙여졌다고, 내가 하나님께, 나는 믿음으로 하나님께 접붙여졌습니다, 그런 사람도 결코 자고하지 말라는, 교만하지 말고, 먼저 접붙여진 것은 내가 바라볼 때, 어떤 영혼을 바라볼 때 저 영혼은 접붙여지지 않은 것 같아요. 그냥 땅에 심겨서 열매 없는 나무로 자란 것 같아요. 그런 영혼들이 보인다면 그 내 접붙여진 내 안에 성령의 능력을 가지고 중보해 주라는 거예요. 그게 우리 먼저 접붙여진 자들의 사명이에요. 판단하지 말고, 그런 영혼들 판단하지 말고, 그런 영혼들을 위해서 우리가 더 기도해 주고 더 품어주고, 그렇게 정말 그리스도의 진액을 계속해서 빨아들이는 자들로 좋은 열매, 삶의 열매가 맺어지는 그런 예배자들이 다 될 수 있기를, 그런 예배자들이 다 될 수 있기를 오늘 사도 바울이 우리 가운데 주시는 말씀, 첫 번째, 우리는 비록 돌감람나무였지만, 그리고 하나님은 우리를 창세부터 예정하셔서 우리를 참감나무에 접붙여 주신, 예수 그리스도께 접붙여 주신, 그래서 그리스도의 진액을 빨아먹는 자 삼아주신 그 은혜에 감사드리고, 그리고 돌감람나무였던 나의 모습도 돌아보고, 아까 제가 말씀드렸듯이 그런 이스라엘의 모습, 그런 신앙인이지만 신앙인답지 않게 살아가는 그 모습도 때로는 내 모습이라는 거 알고, 그렇게 판단하고, 그런 시험 든 자들 판단하고 그런 것들이 아니라 중보해 줄 수 있는 우리가 되도록, 그리고 세 번째, 믿음으로 예수 그리스도께 제대로 접붙여져서 정말 삶의 열매를 맺어가는 우리 성도들 되게 해달라고. 요 세 가지, 첫 번째 감사, 예정해 주신 하나님의 은혜, 선택해 주신 하나님의 감사. 두 번째, 돌감나무였던 나를 돌아보고 판단과 이웃을 정죄하는 게 아니라 그들을 품어줄 수 있는 중보자가 되게 해달라고. 그리고 세 번째, 참 그리스도께, 참 이스라엘로 접붙여 주신 우리를 하나님, 우리가 믿음으로 제대로 접붙여서 삶의 열매가 맺어지게 해달라고. 요 세 가지 놓고 우리 이 시간 다 같이 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 참 좋으신 하나님, 감사드립니다. 오늘 이 바울의 주님 이 비유를 통해서 비록 우리가 참 감람나무는 아니었지만, 돌감나무였지만 주님의 계획은, 주님의 부르심은 정말 완전하심을 저희들 깨닫습니다. 태초부터 우리 또한 접붙이시려고 예정하셨던 주님의 은혜를 깨닫게 해주심을 참으로 감사드립니다. 주님, 그렇게 주님 은혜 붙들고 저희들 나아가길 원합니다. 아버지 하나님, 내가 먼저 된 자로서 아버지 하나님, 우리 또한 꺾이울 수 있음을 주님 깨닫게 하시고, 우리가 자만하지 않고 교만하지 않고 아버지 하나님, 늘 주님의 은혜에, 그 정말 한량없는 은혜에, 창세전부터 예정하셨던 그 은혜에 늘 감사함을 놓치지 않게 하시고, 아버지 하나님, 내가 함부로 영혼들을 판단하지 않게 하시고, 넘어진 자들을, 시험전 자들을 판단하지 않게 하시고, 아버지 하나님, 나도 돌감나무였음을 깨닫게 하시고, 늘 겸손한 가운데 주님 더 붙들 수 있는 아버지, 그러한 우리가 되길 원합니다. 아버지 하나님, 참 이스라엘 삼아주신 것 감사드립니다. 주님, 이스라엘에게 하신 그 모든 언약을 아버지 상속자로 누릴 수 있게 하신 주님 참으로 감사드립니다. 아버지 하나님, 저희들 오늘 이 말씀 가운데 이 세 가지 붙들고 주님 앞에 간구합니다. 주님 은혜 감사하고, 아버지 주님의 한량없는 은혜 감사하고, 아버지 하나님, 저희들 교만하지 않도록 늘 지켜주시고, 우리 마음과 생각과 행동을 지켜주시고, 늘 항상 겸손함으로 살아갈 수 있는 우리 종들 되게 하여 주시옵소서. 우리 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 우리 예배자들 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 예수 그리스도께 온전히 믿음으로 접붙여 주신 아버지, 저희들 되기 원합니다. 마당만 밟는 자들 되지 않기 원합니다. 아버지, 열매는 맺었지만 안이 텅텅 비어있는 그런 열매 되지 않게 하시고, 아버지 하나님, 아버지 믿음으로 예수 그리스도의 진액을 날마다 말씀 가운데, 예배 가운데 주님이 주시는 은혜의 진액을 빨아들여서 아버지 하나님,
부족하지만 그럼에도 불구하고 조금씩 변화를 이뤄나가는 우리 성도들 다 되게 하여 주시옵소서. 아버지, 이제는 조금씩 자라게 하여 주시옵소서. 예배뿐만이 아니라 가정에서도 직장에서도 주님과의 교제가 있는 우리 성도들 되기 원합니다. 가정에서 직장에서 말씀을 놓치지 않게 하시고 기도를 놓치지 않게 하시고 주님과의 관계를 친밀함을 이뤄나갈 수 있는 우리 성도들, 그렇게 성장하는 성도들 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 변화하는 참 열매를 맺을 수 있는 또한 우리 성도들 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 참으로 감사드립니다. 오늘 이 말씀을 통하여 주신 아버지 은혜 우리 심령 가운데 변치 않게 새겨주시옵시고, 아버지 그 말씀 붙들고 그 부르심에 후회가 없는 주님의 후회 없으신 그 은혜를 저희들 감사하며 주님 나아갑니다. 주여 붙들어 주시옵소서. 참 좋으신 하나님 감사드립니다. 아버지 하나님, 늘 예배 때마다 우리에게 예비하신 은혜들 있습니다. Lord, we give you thanks, and you have given us so much grace that you have prepared for us. 저희들 믿음으로 그리스도께 아버지 하나님 붙여진 자들임을 고백합니다. In faith, we tell you that we are grafted. 오늘 주신 주님 그리스도의 진액, 그리스도의 말씀의 진액을 저희들 잘 빨아들이게 하시고, Let us take the nutrients from the root, from the word of God. 그 말씀 가지고 세상 속에서 내 말과 내 행동보다 주의 말씀이 앞설 수 있는 저희들 되기 원합니다. Let your word come before our words and our actions. 여전히 죄성을 품고 있는 내가 앞서지 않게 하시고, Let us not be the ones that take our sin to come forward. 나보다 우리 성령께서 먼저 앞서 주셔서 나의 입술과 말과 행동을 다스려 주시옵소서. Let the Holy Spirit take control of our mouths and our actions. 그래서 참으로 열매 맺는 성도들 되기 원합니다. And let us bear the fruit for you. 또한 아버지 하나님, 열매 맺지 못하는 정말 씨앗만 뿌려진 성도들을 바라보며 Let us look upon those that have not bared the fruit from God. 중보해 줄 수 있는 우리의 마음들 되기 원합니다. And let us pray for those that have that nutrient from you. 그렇게 주님 선한 영향력을 끼칠 수 있는 Let us be kind in you. 우리 세계 성교교회 온 성도들 되기 원합니다. And in this church in front of you. 그리스도의 진액을 온전히 먹는 Let us truly take the nutrients from you, Lord. 그리스도의 하나님의 양자됨으로 And be acknowledged as your adopted children. 완전한 상속자 된 To take the inheritance that you have given to us. 자녀의 권세를 주신 것 And the authority as your child. 감사드리고, And we give thanks for that. 삶 속에서 우리의 삶을 통하여 주님, 우리 열매를 통하여 주님의 영광이 드러나길 원합니다. And let only your glory be shown in our lives. 오늘도 주신 은혜 감사드리며 We give you thanks for the grace that you have given. 모든 것 주님께 의지하고 And we accept and acknowledge you, Lord. 삶을 맡겨드리며 And we give our lives to you, Lord. 예수 그리스도의 받들어 간구하며 In 기도드립니다. Jesus' name I pray, amen. 이 시간 우리 찬양 한번 더 하시면서 이 찬양의 고백을 통해서 다시 한번 더 이 은혜를 되짚어 보기 원합니다. 이 말씀을 되짚어 보면서 또 새겨주세요. 이 찬양 가운데 우리 고백을 통해서 한 번 더 새길 수 있는 시간 됐으면 좋겠습니다. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네. 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심이라. 하나님의 부르심에는 결코 실수가 없네. 나를 부르신 하나님의 신실하심을 믿네. 날 부르신 뜻, 작은 나를 부르신 뜻은 나는 알 수 없지만 오직 감사와 순종으로 주의 길을 가리라. 때론 내가 연약해져도 주님 날 도우시니 주의 놀라운 그의
온전하고 오늘도 나를 이끄신다는 것, The Lord's 앞으로도 plans 나를 are perfect and 이끌어 He 주실 is- 거라는 거 He is 믿음으로 going to lead 부여잡고 us. 여러분들 다시 한번 이 시간 우리가 함께 기도했으면 좋겠어요. 이 시간에는 날 위한 기도가 아니고 지금 이 시간에 없는 우리 성도들 그리고 나오지 못하고 있는 성도들 기억하실 거예요. Let us 그런 pray for 영혼들 those that are not 부여잡고 here 우리가 today. 중보하는 시간 좀 가졌으면 좋겠습니다. Let us 우리 pray 다 for those 같이 that are not 그거 here 놓고 to have the 기도하기 same 원합니다. blessings. 아버지 하나님, 주님 이 자리에 있게 하심을 감사드립니다. 예배의 자리에 세워주신 것 주님 감사드립니다. 그러나 아버지 하나님, 이 시간 우리와 함께하지 못하고 있는 영혼들이 있습니다. 넘어져 있는 영혼도 있습니다. 상처 입은 영혼도 있습니다. 나오지 못하는 영혼들이 있습니다. 아버지, 세상 속에서 정말 아버지 하나님 각 세계 곳곳에서 지진으로 죽어가는 영혼들이 있습니다. 아버지 하나님, 수많은 영혼들이 사고로 정말 죽어가는 영혼들이 있습니다. 주님을 온전히 알지 못한 채, 아버지 주님께 온전히 접붙여지지 못한 채 죽어가는 영혼들이 있습니다. 아버지 하나님, 긍휼히 여겨주시옵시고 아버지 하나님, 저들을 바라보며 우리가 중보할 수 있는 마음들 허락하여 주시옵소서. 그리스도의 마음이 우리 안에 있습니다. 아버지의 마음이 우리 안에 있습니다. 그 마음 부여잡고 아버지 우리가 중보할 수 있기를 원합니다. 주님, 그 영혼들 불쌍히 여겨주시옵시고 주님 긍휼히 여겨주시옵시고 아버지 하나님, 주님 한 번 더 아버지 그 영혼들이 주님께 온전히 믿음으로 주님의 부르심을 하나님 들을 수 있는 자들 되어줄 수 있도록 하나님 도와주시기를 간절히 원합니다. 아버지 하나님, 주님께 온전히 아버지 하나님 접붙여지는 영혼들 다 되게 하여 주시옵소서. 믿음으로 접붙여지는 아버지 하나님 온 영혼들 다 되게 하여 주시옵소서. 특별히 더 주님의 마음이 그곳에 아버지 하나님 향하여 있은 줄 압니다. 잃어버린 영혼들에게 향해 계신 줄 압니다. 한 마리 잃어버린 양을 아버지 하나님 위해서 저들을 찾기 위해서 아버지 하나님 움직이셨던 주님의 마음을 헤아리게 하시고 그 영혼들 한 영혼은도 붙기에 부족하면 저희들 되기 원합니다. 아버지 하나님, 그렇게 아버지 하나님 주님의 마음으로 우리 가운데 채워주시옵소서. 아버지의 마음으로 채워주시옵소서. 그런 마음 품고 주님의 마음 품고 저희들 세상을 향해 나가게 하시고 주님의 마음 품고 가정을 아버지 하나님 돌아가게 하시고 주님의 마음 품고 아버지 직장에 임하게 하시고 주님의 마음 품고 세상을 향해 아버지 나갈 수 있는 우리 모든 예배자들 되게 하여 주시옵소서. 주님 역사해 주시옵소서. 우리의 언행이, 우리의 말이, 우리의 행동이 정말 주님을 증거하도록 하나님 부족함이 없는 저희들 될 수 있도록 저희들 그런 모습 되어줄 수 있도록 아버지 하나님 도와주시옵소서. 모든 영광 주님께 올려드립니다. We 아버지 give all glory 하나님, to you, God. 귀한 은혜의 말씀 주시고 You gave us the precious word from you. 교만하고 자고하지 않도록 깨닫게 해주심도 감사하고 We give you thanks for helping us realize to not be arrogant. 창세부터 예정하신 주님의 은혜의 깊이를 깨닫게 하심도 감사하고 And we give you thanks for giving us the realization from the beginning of this earth. 접붙여진 인생으로 주님의 진액을 빨아먹을 수 있는 은혜 주심 감사하고 We give you thanks for giving us the nutrients. 아버지 하나님, 그리고 이제는 그리스도의 진액을 통하여 열매 맺는 삶의 열매가 있는 우리 성도들 다 되게 하여 Let 주시옵소서. us bear the fruits of God in our lives. 잃어버린 영혼들에게도 우리 마음이 향하게 하시고 Let our hearts go out to those that are lost. 그리스도의 마음을 품은 자로서 부끄럼 없이 살아갈 수 있는 And let us not be embarrassed to live for you. 주님의 마음과 같이 영혼을 긍휼히 여길 수 있도록 And to have the mercy of those that are around us. 우리를 계속해서 거룩함으로 이끌어 주시옵소서. Let us be holy in front of you. 주신 은혜의 말씀 감사드리며 We give you thanks for the word that you have given us. 이 말씀 부여잡고 저희들 세상에 돌아갈 때 And when we take this word out into this world, 한 순간도 홀로 두지 마시고 do not leave us alone. 늘 동행하여 주실 Be with 주님을 us. 인하여 감사드립니다. And we give you thanks. 모든 영광 주님께 And 올려드리며 all glory to God. 거룩하신 예수 그리스도의 In 이름으로 Jesus' name I pray. Amen. 기도드렸나이다. 아멘. 광고 말씀이 있는데요. We have an announcement today.
April 7th, 10일까지 우리 목사님들이 the pastors to the 11th will be. 정기 노회가 있어서 그 노회에 참석하기 위해서 LA에 갑니다. They have a church conference and will be in LA. 그래서 4월 9일 날 수요 예배는 So Wednesday service, 각자 가정에서 개인적으로 한번 하나님께 예배하는 시간들 will be 가졌으면 done 합니다. in your families and in your homes. 그리고 지금은 예수 그리스도의 부활을 기다리는 사순절 기간이에요. And this is the time of 더 주님께 가까이 다가가시는 and let us get closer to God 그런 여러분들이 되기 원하고 부활을 준비할 수 있는 마음들, and let us be preparing for the resurrection of the Lord. 그런 마음들 되기 원합니다. Let us have that. 이 시간 우리 축도로 예배 마치겠습니다. We have the benediction. 헌금 기도와 축도로 예배 We 마치겠습니다. will pray for offering and a benediction. 하나님 감사합니다. Dear God, thank you. 주님 우리 가운데 물질도 허락해 주셔서 Lord, you gave us the prosperity in our lives. 살아가는데 부족함 없이 채워주심 We 감사드립니다. give you thanks that you have fulfilled us. 적은 예물이지만 주님께 드렸습니다. It is a small amount, but Lord, we have given it to you. 주님이 마음에 향하는 곳으로 Let it go to the work that you are doing, 예물들이 사용되게 하시고 and let it be used for your work, 하나님의 나라가 and let it in your land 확장되어지는 to 은혜가 있게 하여 expand your 주시옵소서. kingdom. 앞으로도 주님 저희들 예물뿐만이 아니라 Not just our money, 우리의 삶의 예배로 but let our lives show 주님께 worship 드릴 수 있는 and to give to you. 귀한 예배자들 되게 하여 Let us all be 주시옵소서. worshipers in front of you. 이제는 우리 구주 성자 예수 그리스도의 With Jesus, the God, the Son of God, 자기를 낮추시며 that He has come down to this earth, 죽기까지 복종하여 주신 and He served to give His life 십자가의 대속의 은혜와 with the grace of the cross, 성부 하나님의 and from God our Father, 창조 이전부터 선택하여 주신 that we were chosen before creation, 형언할 수 없는 구원의 섭리와 with His salvation that He has given us, 이 모든 것을 이루시기 위하여서 to create everything that He has promised. 우리의 연약함을 도우시는 And He is helping our weakness 성령 하나님의 은혜가 with the grace of the Holy Spirit, 오늘 참 이스라엘로 that we are true Israelites 접붙여 주신 은혜를 깨닫고 and grafted, 겸손하게 참 하나님의 자녀로 and we come humbly to you as your child, 열매 맺으며 살기를 so that we can live to bear fruit, 간절히 소망하는 모든 성도들 머리 위에 영원토록 함께 있을지어다. to be with us from now until forever.